कबीर ऐसी होए परी, मन को पावत कीन। मरने ते क्या डरपना, जब हाथ सिदौरा लीन। कबीर ऐसी होए परी, मन को पावत कीन। मरने ते क्या डरपना, जब हाथ सिदौरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसिए, गुण को मरिए रोए। अवगणियारे मानस, भलो ना कहे कोय। कबीर गागर जल परी, आज काल जह फूट। गुर जो न चेते अपनो, अध माज लीजेंगे लूट। कबीर कुकर राम को, मुतिया मेरो नाओ। गले हमारे जेवरी, जह खिंचै तह जाओ। कबीर जपनी काठ की, क्या दिखलावे लोए। हृदय राम न चेतहि, ए जपनी क्या होए। कबीर जपनी काठ की, क्या दिखलावे लोए। हृदय राम न चेतहि, ए जपनी क्या होए। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन चरनां दा आओ जी एक बार फिर तो निघा प्यारा ध्यान धरीए। ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 71 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 5 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ 15ਵਾਂ ਪਾਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੰਨਾ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਗੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ
ਮੈਨੂੰ परमात्मा के घर की वडियाई भी मिली, परमात्मा के घर की शोभा भी प्राप्त हुई। फिर उन्होंने क्या कहते ने, बहुत सारे लोग अज विखावा करते हैं, हाथ दे विच माला पकड़ के ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ परमात्मा मिलता नहीं है, सिवाय लोगों को मूर्ख बनाने दे। और बहुत सारे लोग इन्हां ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ है। कबीर साहब ने इन्हां 5 श्लोकां दे विच ये बहुत सारियां गल्लां अज कीतियां ने, जिन्हां दी विचार खुल के आपां करनी। कबीर साहब का पहला श्लोक है जो अज विचार लगे हैं, 71 नंबर श्लोक, वो है कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन। कबीर साहब कहते ने, जिस मनुख नूं परमात्मा मन भाउण दी भगती दी दात बख्श दिंदा है, मन को भावत, जो उहदे मन नूं चंगी लगदी है, कीन परमात्मा ने कर दिता, बख्शिश कर दी, रहमत कर दी। भाव किसी मनुख उत्ते ऐसी परमात्मा कृपा करे कि उहदे मन नूं भाउंदी भगती दी दात उहदी झोली दे विच पा दिंदा है। ऐसी होए परी, ऐसी होए परी भाव के ये अजब जी मेहर, ये अजब जिहा कौतक जेकर किसी इंसान दे उत्ते वापर जाए तो वह इंसान खुशी खुशी दे नाल अपने जीवन दे विच विकारां दी गंदगी नूं ढोट दिंदा है, अपना आप त्याग दिंदा है। कई बार असीं अपनी लाइफ दे विच वेखदे हां, अचनचेत इंसान बदल जांदा, अचनचेत कल होर हुंदा अज होर हो जांदा, अचनचेत माड़ा बंदा चंगा बन जाता, अचनचेत गंदा इंसान साफ सुथरा हो जाता, अचनचेत शराबी कबाबी बंदा सवेर नूं अमृतधारी हो के पूरी जिंदगी लई गुरु का सेवक बन जाता, पता नहीं हुंदा। पर जदों किसी इंसान के उत्ते अचनचेत ऐसी कृपा वापर जाती है, ऐसी कृपा हो जाती है, तो कबीर साहब कहते हैं, जिस दे उत्ते ऐसी दया होती है वह इंसान आपा भाव त्याग दिंदा, खुशी दे नाल कहंदा, मैनू परमात्मा ने अचनचेत अपने नाल जोड़ लिया, मैनू होर की चाहिदा, मैनू कुछ भी नहीं चाहिदा। कबीर साहब ने क्या कहते, जिस तरह मरने ते क्या डरपना जब हाथ सिद्धौरा लीन। सिद्धौरा का मतलब है नारियल, जिन्नू संधूर लगा होवे। जदों सती दी प्रथा सी ना चलदी हुई भारत विच, जिहड़ी ब्राह्मणां ने बनाई सती प्रथा, ब्राह्मणिज्म ने दिती कि जेकर किसी औरत दा पति मर जाए तां ਉਹ औरत अपने पति दी चिखा दे उत्ते जिउंदियां जी बह के अपने आप नूं साड़ लैंदी हुंदी सी। ते ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां नहीं सी ऐसा करदियां, उन्हां नूं धक्के नाल जुल्म करके भी धक्के नाल उन्हां नूं साड़िया जांदा हुंदा सी। गुरु अमरदास साहब ने इस सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। अकबर बादशाह के कोल पहुँच करके साहब ने कहा, ये प्रथा इन्नी गंदी है, इन्नी जुल्म नाल भरी हुई है, जिहड़ी धार्मिक लिबास विच लपेटी हुई है, इहनूं बंद किया जाए। अगली गल मैं कह देवां, सती प्रथा औरत भाव के जिहड़ी उस जाले विच फस जांदी सी, जिहदा घर वाला मर जांदा सी, फिर उन्होंने विचारी नूं समाज ये हुक्म दिंदा सी भी नाल ही सड़। जे औरत मर जाती सी ते बंदा दूसरा विआह करवा सकदा सी, पर बंदा मर जाए तो औरत दूसरा विआह नहीं सी करवा सकती, उन्होंने नाल सड़ना पैंदा सी। पहलां उन्होंने विचारी नूं साड़दे सी, उस तो बाद उन्होंने सती माता का नाम दे के उहदा मंदिर बना के उतों पूजा का धन इकट्ठा किया जाता हुंदा सी। सती का मंदिर है, वेखो किन्नी कमाल की एग्जाम्पल है, मूर्ख बनाया गया लोगों को। ते बाबा कबीर साहब ने एग्जाम्पल बड़ी सोहनी लई, जिहड़ी औरत नूं साड़िया जाना हुंदा सी, उहदे हत्थ दे विच एक नारियल पकड़ाया जाता हुंदा सी, जिन्हों संधूर लाया हुंदा सी, संधूर नाल भरिया हुंदा सी। वो नारियल हाथ विच लैके औरत अपनी पति की चिखा दे कोल बह जाती सी जां लम्मे पै जाती सी, जो भी है, फिर नाल जिउंदियां जी वो सड़ जाती हुंदी सी। बड़ा जुल्म सी। कबीर साहब ने क्या कहते ने एग्जाम्पल लई, कहते जिवें एक औरत सती होने लई तैयार हो जाती है, हाथ विच नारियल पकड़ लैंदी जिहदे ते संधूर लगा हुंदा होवे, फिर वो सड़ जाती है, मौत तो डरदी नहीं। कबीर साहब ने एग्जाम्पल दी, कहते इस तरह हुण ये मतलब ये नहीं भी आपां उस नूं बढ़ावा दे रहे, एग्जाम्पल आ। कबीर साहब ने क्या कहते, इस तरह जिहड़ा इंसान ये तय कर लैंदा कि मैं परमात्मा के घर का सेवक बनना, मैं रब के घर की खुशी माननी है, मैं परमात्मा के घर तो कुछ लैना, फिर वो डरदा नहीं है।
ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਤਰ ਗਈ ਤੇ ਪਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾਣ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਨਾਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਟੰਮਣੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੇ ਜਾਣ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ, ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੈਦਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਘੋੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ, ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਲੋਕ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਲੋਕ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਕਮਲਿਓ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਮਲੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਰਸ ਕੋ ਗਾਂਢੋ ਚੂਸੀਐ। ਗਾਂਢੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੰਨਾ। ਰਸ ਕੋ ਗਾਂਢੋ ਚੂਸੀਐ, ਗੁਣ ਕੋ ਮਰੀਐ ਰੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਨਾ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਸ ਦੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੂਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਫੋਗ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਨੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈ, ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਸੀ, ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚੂੰ 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 ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਆਹ ਪੱਖਾ ਮੈਂ ਚੜਾਇਆ, ਆਹ ਗੋਲਕ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਏਸੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਨਲਕਾ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ, ਆਹ ਸਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਹ ਕੂਲਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਪਤ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਕਮਲੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਆਏ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਔਗਣ ਯਾਰੈ ਮਾਨਸੈ ਭਲੋ ਨਾ ਕਹਿਆ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਆਦਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਲਸਣ ਦੀ ਤੁਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਲਸਣ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਓਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗਾਗਰ ਜਲ ਭਰੀ ਆਜ ਕਾਲ ਜਹ ਫੂਟ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘੜੀ ਪਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ, ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਜੋ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਪਣੋ ਅੱਧ ਮਾਝ ਲੀਜੇਂਗੇ ਲੂਟ। ਅੱਧ ਮਾਝ, ਮਾਝ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਧ ਮਾਝ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਸੌਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕ੍ਰੋਧਤਾ, ਵਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਕੁੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਾਤ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਤੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤੈ ਜਾਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਕਮ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਵਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕੱਠ ਜਪਣੀ ਕਾਠ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਪਣੀ ਮਾਲਾ, ਕਾਠ ਕੀ, ਲੱਕੜ ਦੀ, ਰੁਦਰਾਖ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਲਸੀ ਆਦਿਕ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮਣਕੇ ਟੱਕ ਟੱਕ ਫੇਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ। ਹੈ ਕਮਲਾ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਾ ਚਿੱਤ ਹੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਪਣੀ ਕਿਆ ਹੋਏ? ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਇਸ ਮਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਾਲਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਬ? ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਟੱਕ 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 ਫੇਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬੰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਪਈ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਕਾਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਦ ਹੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 71 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਏ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। 15 ਨੰਬਰ ਪਾਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ
ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।